I welcome all my dear students once again to our next class of some basic concepts of chemistry. In today's class, we'll start with molecular masses and formula mass. Okay. So, as you can see, I have already written the definition of molecular mass here. Molecular mass definition ta আমি এখানে লিখে রেখেছি. What is it? Molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. Molecular mass কি হয়? What is the molecular mass? It is the sum of মানে addition product of the atomic masses. Atomic mass, atomic mass we have already studied in last class, right? So the sum of the atomic masses of the elements present in a molecule. একটা molecular মধ্যে, ঠিক আছে? একটা molecular মধ্যে যেটার যে different atoms থাকে, the different atoms that are present in a molecule, if you add them, এগুলোকে যদি সবগুলো তুমি add করো, if you sum up them, the answer that you will be getting is your molecular mass. যে answerটা পাবে সেটা হলো গিয়ে তোমাদের molecular mass. Okay, so we have some examples here. Now one more thing, molecules ki hai? What are molecules? Molecules are like when they are formed, molecules are compounds that are formed by more than one element. Now the elements can be similar elements gulo similar same ho hote pare kiba it can be different element or abar different elements ero hote pare. Okay, like CO2, carbon dioxide is a molecule, right? Carbon dioxide একটা molecule যেটার মধ্যে there are two types of elements. There are দু রকমের element আছে, একটা হলো কার্বন আর একটা হলো কি অক্সিজেন. One is your carbon and the other one is your oxygen. Next you have your iodine, I2. Okay, iodine এর symbol হলো কি I2. Iodine is a molecule because iodine molecule কেন? Because ওর মধ্যে কি আছে? দুটো iodine atoms আছে. There are two iodine atoms, I. So that is why it is I2. So ওগুলোকে আমরা বলি molecules. We call them as molecules. ঠিক আছে? So we will now see how to find out the molecular masses of compounds. I have some examples here. Now before we move to molecular masses, I would just like to let you know that there are two kinds of compounds. There are two kinds of bondings in compounds. Okay, one is a kind of covalent bonding. Okay, একটা হলো আমাদের covalent bonding হয়, and the other bonding is an ionic bonding. I guess you know about this. মনে হয় তোমরা এগুলো জানো যে এই দুটো বন্ডিং এর মধ্যে এই দুটো কি রকম বন্ডিং. Still we will discuss about, আমরা এটা ব্যাপারে ডিসকাস করব আবার. Just remember for the time being that molecular mass যখন আমরা বার করি বেশিরভাগ কম্পাউন্ডস এর মধ্যে কি কাইন্ড অফ বন্ডিং থাকবে? There will be covalent kind of bonding. Like whenever we are finding the molecular masses of compounds, the kind of bonding that will be present is your covalent bonding. Okay, now there are some examples I have written: CH4, H2O, CO2 and C6H12O6. We have to find out the molecular masses of them. এগুলোর molecular mass বার করব এখন আমি. Now you can see CH4 হলো কি মিথেন, right? So CH4 এখানে আমাদের তুমি দুটো এলিমেন্ট দেখতে পাচ্ছ, একটা হলো কার্বন, একটা হলো কি হাইড্রোজেন, right? There are two elements. How many total elements? There are total 5 atoms, sorry. পাঁচটা টোটাল অ্যাটম আছে, একটা কার্বনের অ্যাটম আর চারটা হলো কি তোমার হাইড্রোজেন অ্যাটম. 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms, right? Now how to calculate molecular masses? You see, molecular mass হলো গিয়ে the atomic mass of this first element. প্রথমে আমি কার্বন নিয়ে নেব. কার্বনের atomic mass কত? It is 12. Although like many of you have submitted the assignments to me, অনেকে আমাকে assignments submit করেছো, you have written the molecular masses in the page. You have written it in the form of like 6.9, 12.0001. So it's better for you to round it off to whole numbers so that it is convenient for you to learn. এটা কিন্তু round off করে নেবে, মানে whole numbers round off করে নেবে যাতে তোমার জন্য শেখার জন্য সুবিধা হয় আর কি. Okay, like 12 কার্বনের আমি কত নিচ্ছি? 12 নিচ্ছি. The atomic mass of carbon is 12 plus how many hydrogen are there? চারটা হাইড্রোজেন আছে. Now what is the atomic mass of hydrogen? 1. Hydrogen is having an atomic mass of 1 into how many hydrogen are there? 4. So 1 into 4. Okay, এখন 12 এর সাথে কিছু ইনটু করি নাই কেন? Why I haven't multiplied anything with 12? This is because only how many atoms of carbon are present? Atoms of carbon কটা আছে এখানে? একটা. So that is why 12 into 1 লেখা, 12 লেখা এক কথা. So 12 plus 1 into 4, that is এটা কত মাস হয়ে গেল? Sorry, 16 কি লিখবো? U. Atomic mass unit আমি কি লিখি? U, unified mass যেটা. Okay, next comes your water, H2O. See, how many hydrogen atom are present? দুটো. So hydrogen এর mass কত? 1. Hydrogen atomic mass কত? 1. কটা হাইড্রোজেন আছে? দুটো. There are 2 hydrogen atoms. So 1 into 2 plus what is the mass of oxygen? 16. So you write here is 16. How many oxygen are present? 1. So it's only 16, right? So what is the answer? 16 and 2, that is your 18U. Okay, next, see, carbon dioxide, CO2.
How many carbon atoms are present? 1. What is the mass of carbon? 12. Plus, how many oxygen are present? 2. Oxygen mass কত হয়? 16 into কত? 2. 16 into 2 32 আর এদিকে 12 কত হলো? 44 U. Okay, fine. Next comes to C6H12O6. This is what? এটা এই কম্পাউন্ডটা হলো কি তোমার গ্লুকোজ। এটা কার ফর্মুলা? This is the formula of glucose, C6H12O6. Now you see here, এখানে তিন রকমের কার্বন আছে, 6টা কার্বন, 12টা হাইড্রোজেন আর 6টা অক্সিজেন. There are 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen, right? So, what is the first to start with carbon? What is the mass of carbon? 12. How many carbons are present? 6. So 12 into 6. ঠিক আছে? Plus hydrogen mass কত? 1. How many hydrogen are present? 12. So 1 into 12. Fine. এখন কি আছে আরেকটা? Oxygen. Plus oxygen mass কত? 16. কত oxygen আছে? 6টা. 16 into 6. Correct? So this answer will be 180 U. You can calculate and see the answer comes out to be 180 U. Okay, এই ইউটা কিন্তু পিছনে লিখবে, ইউটা হলো এটার ইউনিট, অ্যাটমিক মাস ইউনিট দ্যাট উই ইউজ ফর দিস অ্যাটমিক মাসেস। ঠিক আছে, যখন আমরা অ্যাটমিক মাসেস বার করি তখন আমরা কি লিখি? ইউ লিখি। এন্ড ইউ ক্যান সি ওয়ান থিং, যে আমি এখানে সবগুলো কি, যেহেতু তোমার 12.001 ছিল বা হাইড্রোজেনও তোমার 1.0078 এরকম ছিল, বাট উই হ্যাভ ইউজড ইট ইন অ্যাজ 1। দেখো এখানে 16 ইউজ করেছি, 15.95 না ইউজ করে, এরকম রাউন্ড অফ করে করে ইউজ করব। ওকে, we will round off the values and then we will use it. This will be convenient. This is because this is for our convenience, আমাদের সুবিধার জন্য এটা আমরা করি। Okay, so this is how we calculate molecular masses. I guess this is clear to you all. Fine. Next, in this way you will calculate the molecular mass of different kinds of compounds that will be there. Now next we have we will discuss about this kind of bonding, covalent bonding and ionic bonding. Now covalent bonding and ionic bonding. Covalent bonding কি হয়? What is covalent bonding? Say for example you have two elements, দুটো element আছে, and they'll come together and form bond, ওরা একসাথে এসে কি করবে? Bond formation করবে, right? So how will the form bond, ওরা বন্ডটা কিভাবে formation করবে? They need somewhat kind of forces, attractive forces ওদের মধ্যেখানে দরকার। এই attractive forcesটা মানে can be by the covalent bonding or by ionic bonding. এখন covalent bonding কি হয়? When the bond is formed by sharing of electrons, যখন যে বন্ডটা ওদের মধ্যে যে বন্ডটা কানেকশনটা যে সৃষ্টি হয়, that is by sharing of electrons, we call that kind of bonding to be covalent bonding. Sharing of electrons, like say for example I and my friend, আমি আছি আর আমার একজন ফ্রেন্ড আছে, both of us buy a single book. The book cost 100 rupees and I pay 50 rupees and my friend also pays 50 rupees. Okay, now we go to school every day and we share the single book. আমরা রোজ স্কুলে যাই আর একটা বুকই আমরা দুজনে মিলে কি করি? শেয়ার করি। We both of us share the same book. But can I say that the book is mine? আমি কি বলতে পারি বইটা আমার? আমি ওটার পুরো মালিকানা দেখাতে পারবো কখনো? Can I show my ownership on that book? No. Can my friend show the ownership on that book? আমার ফ্রেন্ড কি ওটার মালিকানা ওটার উপর দেখাতে পারবে? No, it is not possible by either of us to say that the book is mine. আমরা দুজনের মধ্যে কেউ বলতে পারবো না যে বইটা আমার। Because how is it happening? এটা কিরকম হচ্ছে যে মানে আমিও এটার 50% কন্ট্রিবিউট করেছি, ও এটাতে 50% কন্ট্রিবিউট করেছে, both of us have contributed 50%, right? So and we are sharing it. Correct? যখন আমার দরকার হবে, when I'll need it, I'll take it home, otherwise it will be in the locker of the school. ধরো একটা স্কুলের মধ্যে আমাদের ডেস্কের নিচে আমি ওটাকে রেখে আসি। ওকে, সো যখন আমার দরকার হবে, when I'll need it, I'll take it home, and when my friend needs it, he or she'll take it home. রাইট? যখন ওর দরকার হবে ও নিয়ে যাবে, আমার দরকার হলে আমার নিয়ে যাবে, না হলে আমরা সবসময় এটাকে কি করবো? শেয়ার করবো। ফাইন? So this kind of bonding, same জিনিস আমাদের atoms এর মধ্যেও exist করে। What they do, একজনে একটা ইলেকট্রন দিল, আরেকজনে একটা ইলেকট্রন দিল, আর দুজনে মিলে ওটাকে শেয়ার করে নিল ইলেকট্রনটাকে। ওকে, this kind of bonding is formed in some compounds and that bonding is a covalent bonding. I'll show you an example. এখানে তোমার CH4 আছে, এটার মধ্যে এই covalent bonding হবে। You must have read organic chemistry in class till 10. So ওইখানের মধ্যে তোমরা দেখে নিয়েছো যে you have already seen that what is organic compound. So methane is an organic compound, right? So you see what kind of bonding is formed between CH4. CH4 এর মধ্যে কিরকম বন্ডিং হয় দেখো, আমি এখানে একটা CH4 রেখে দেখাচ্ছি। Now কার্বনের ভ্যালেন্স ইলেকট্রন মানে outermost shell এ কয়টা ইলেকট্রন আছে? There are 4 electrons in the outermost shell of carbon. Correct? Now how many electrons are present in the outermost shell of hydrogen? There are 1 electron present in the outermost shell of hydrogen. এই যে red গুলো হলো হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন। Okay, I guess you can see. Correct?
The red ones are the electrons of hydrogen and the black ones are the electrons of your carbon. That means each carbon এর কাছে আছে 4টা valence electron, carbon has 4 valence electron and the hydrogen has how many valence electron? 1 valence electron. Okay, now the red one is the electron for the hydrogen and the black one is the electron for the carbon. Remember this. Okay, this is এরকম আমি এঁকেছি just to একটু বোঝানোর জন্য আর কি. I'll get a blue marker, you see now. Okay, now you see how will be the bonding between them. Now আমরা জানি, we know this rule, there is a rule called octet rule. We know this octet rule. Octet rule কি হয়? Octet rule আমাদেরকে বলে যে প্রত্যেক এলিমেন্ট, এভরি এলিমেন্টের ইচ্ছা থাকে যে ওদের আউটার মোস্ট শেলে কত ইলেকট্রন হবে? 8 ইলেকট্রনস, রাইট? এক্সেপ্ট ফর হাইড্রোজেন এন্ড হিলিয়াম, হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম ছাড়া এভরি এলিমেন্ট ওয়ান্টস টু হ্যাভ 8 ইলেকট্রনস ইন देयर ভ্যালেন্স শেল, correct? So this is what is octet rule. হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের কি ইচ্ছা থাকে? হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের ইচ্ছা থাকে they should have 2 electrons. The hydrogen and helium wants that they should have 2 electrons in their outermost shell, correct? So octet rule, এখন হাইড্রোজেন হলো কি ও চাইবে, হাইড্রোজেন wants to have 2 electrons in its outermost shell and the carbon wants to have 8 electrons in its outermost shell, correct? এখন দেখো, কার্বন চায় ওর বাইরে যাতে 8টা ইলেকট্রন হয়, হাইড্রোজেন চায় ওর বাইরে যাতে 2টো ইলেকট্রন হয়। এখন দুজনেই কি করতে পারবে না, neither the hydrogen is ready to give the electrons, neither the carbon is ready to give electron. কার্বন বলবে আমি কেন আমার 4টা ইলেকট্রন দেব, আমার 4টা ইলেকট্রনের দরকার। হাইড্রোজেন বলবে আমার একটা ইলেকট্রনের দরকার, আমি কেন আমার নিজের একটা ইলেকট্রন দেব। না হাইড্রোজেন দিতে রাজি না কার্বন দিতে রাজি। সো হোয়াট উইল বি দে ডু, দে উইল শেয়ার দ্য ইলেকট্রন পেয়ার। এখন কি করবে, দে উইল শেয়ার দ্য ইলেকট্রন পেয়ার। হাইড্রোজেন কি করবে, কার্বনের ইলেকট্রনটাকে শেয়ার করে নেবে। এখন এরকম গোল্লাটা বানিয়েছি, রাউন্ড শেপটা বানিয়েছি, ইউ ক্যান সি আই হ্যাভ মেড দিস রাউন্ড শেপ। এখন হাইড্রোজেনের কাছে কটা ইলেকট্রন হলো? দুটো। হাইড্রোজেন হ্যাজ 2 electrons. In the similar way, this hydrogen will also share the electron of carbon. ওর কাছে কটা ইলেকট্রন হলো? দুটো। সিমিলারলি এই হাইড্রোজেনের কাছে কটা হয়ে গেল? দুটো। এই হাইড্রোজেনের কাছেও দুটো হয়ে গেল। ওকে, বাট এটার মানেটা কি এরকম কি যে ও কার্বন ওর ইলেকট্রন গুলো দিয়ে দিয়েছে? না, that doesn't mean the carbon has donated the electron. They have just shared the electron pairs. Okay, now what about carbon? এখন কার্বন কি করবে? কার্বন ও সব হাইড্রোজেনের একটা নিজের তো 4টা আছে, আর 4টা হাইড্রোজেন থেকে একটা একটা ইলেকট্রন ও নিজের কাছে কি করবে? শেয়ার করবে। So you see what happens here. Now you see this big round. Now you see, এখন তুমি ধরো এই বড় গোল্লাটার মধ্যে, এই বিগ রাউন্ডের মধ্যে how many electrons are there with carbon? 2 2 2 2 8 electrons, correct? How many electrons are there for each hydrogen? 2 electrons 2 electrons 2 electrons 2 electrons. এখানে কি কেউ কাউকে ইলেকট্রন ডোনেট করেছে? Has the electron been donated by any of the element here? No, they have just shared the electron pair. ওরা জাস্ট কি করেছে? ইলেকট্রন পেয়ারটাকে শেয়ার করেছে। This kind of bonding is known as a covalent bonding. I guess it's clear. Now what is ionic bonding? Ionic bonding হয় ওদের মধ্যে, ionic bonding occurs in those compounds where they share the electron pairs. যখন একজন একজনকে ইলেকট্রন দেয় বা একজন থেকে ইলেকট্রন নেয়, ওগুলোকে আমরা বলি ইলেকট্রন ionic bonding. Now always remember, whenever someone donates electron, যখন কেউ ইলেকট্রন ডোনেট করে, যেমন আমার কাছে এক্সট্রা আছে, আমি কখন দেব? when I'll give, when I'll have surplus, যখন আমার কাছে এক্সট্রা থাকবে, then only I'll donate. If I do not have surplus, will I ever donate? আমার কাছে যদি এক্সট্রা না থাকে, আমি কি কখনো ডোনেট করতে পারবো? নো। সো যেমন কি আমার পেট ভরে গেলেই তো আমার কাছে যে এক্সট্রা থাকবে, এটা আমি ধরো let us not consider this পেট ভরনে वाला thing. Say for example, আমার কাছে কোনো জিনিস আছে, I have 2 pens বা 3 পেন আছে আমার কাছে, আমার দুটো কলম দিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আর একটা কলম আমি কাউকে দিতে পারি মানে হয়তো কেউ চাইলো ওর দরকার আছে, কলম আনে নাই, আমি ওকে দিয়ে দিলাম এই কলমটা, বললাম যে তুমি লিখো, পরে আমার লাগলে তুমি আমাকে আবার দিয়ে দাও, ফর দ্য টাইপিং আমার লাগছে না, I have 2 pens, you take this one, correct? এটা আমি করতে পারি। সো আমি কখন দিয়েছি? when did I give? যখন আমার কাছে এক্সট্রা ছিল। এখন তুমি যাকে দিচ্ছ ওর কাছেও তো ভ্যাকেন্সি, ওর কাছেও তো খালি থাকতে হবে না। তুমি ওর কাছে আছে অলরেডি 5টা কলম, the one that whom you are giving, he already has 5 pens. ওর কাছে অলরেডি 5টা কলম আছে, তোমার থেকে একটা কলমটাও নেবে? নো, he will say কি no, I already have pens, thank you so much, আমার কাছে অলরেডি কলম আছে, তোমার দরকার নেই আমার কলমের। এরকমই তো হবে। ও নেবে কখন? when will that person take the thing from you? when he doesn't have, যখন ওর কাছে থাকবে না। তোমার ফ্রেন্ড আজকে কলম আনলোই না, তোমার কাছে 3টে কলম আছে, তুমি 2টো রেখে একটা ওকে দেবে, আর ও এটা নেবে, he will take it. The reason is he does not have and he is in need. সেম জিনিস এখানে আয়নিক বন্ডিং এর মধ্যেও হয়। একজন যার কাছে বেশি ইলেকট্রন আছে ও দেবে, ওকে, আর যার কাছে কম আছে ও কি করবে? ও নেবে। এখন বেশি আর কমটা আমরা কিভাবে বুঝবো? Again you remember this octet rule.
ওকে, অক্টেট রুল আমাদেরকে কি বলে যে প্রত্যেক এলিমেন্টের কটা করে ইলেকট্রন থাকতে হবে, 8টা করে, এক্সেপ্ট হাইড্রোজেন এন্ড হিলিয়াম, অফ কোর্স হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম ছাড়া। এখন সব সময় দেখবে যে মানে কখনো কখনো কি হয়, এলিমেন্টস হ্যাভ 8টা ধরো হয়ে গেছে, আর তারপরে 281 সে ফর এক্সাম্পল, ওর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 2,8,1, তোমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আগে পড়ে এসছো, কারো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 2,8,1, তো 2H ভিতরের শেলে কে শেল, এল শেল, কে এল এম এন, এই শেলস গুলো তোমাদের মনে আছে ক্লাস 10 জাস্ট কিছুদিন আগেই পড়েছো তোমরা, কে শেল, এল শেল, এম শেল, এরকম শেলস হয় যেগুলোর মধ্যে ইলেকট্রনস গুলো থাকে। সো 2K শেলের মধ্যে 2টো ইলেকট্রন, এল শেলের মধ্যে 8টা ইলেকট্রন আছে, আর তোমার এম শেলের মধ্যে ধরো একটা ইলেকট্রন আছে। তোর কাছে কি আছে, একটা ইলেকট্রন বেশি বেশি ইন দ্য ওয়ে, লাইক ওর আটটা ও যদি একটা ইলেকট্রনটা দিয়ে দেয় তাহলে ওর কাছে আর কি হয়ে যাবে 2,8, ও অক্টেট রুলটা ফুলফিল করতে পারবে। ঠিক আছে, আবার আরেকটা ইলেকট্রন আছে, আরেকটা অ্যাটম আছে যার কাছে আছে 2,7, যার কাছে কটা ইলেকট্রন আছে 2,7। এখন যার 2,7 ওর কি লাগে, ওর একটা ইলেকট্রনের দরকার, জাস্ট ইলেকট্রন মানে একটা ইলেকট্রন ওর ডেফিশিয়েন্ট 8টা হয়ে যাওয়ার থেকে। সো ওই যার কাছে 2,7 ও কি চাইবে যে আমি একটা ইলেকট্রন কোথাও থেকে পাই যাতে আমার কি হয়ে যাক 8টা পুরোপুরি হয়ে যাক, আর যার কাছে 2,8,1 ও কি চাইবে যে আমার ইলেকট্রনটা আমি দিয়ে দেই যাতে আমার কি হয়ে যাক 7টা ইলেকট্রন, মানে 8টা ইলেকট্রন হয়ে যাক। কারেক্ট? সো এই রকমের কম্পাউন্ডই তোমাকে কি দিতে পারবে, আয়নিক বন্ডিং দিতে পারবে। ওকে, দুজনেরই এরকম ইচ্ছা, মানে দুটো যে এলিমেন্ট সামনাসামনি আসছে ওদের এরকম ইচ্ছা থাকতে হবে যে একজন দিতে ইচ্ছুক আর একজন হলো নিতে ইচ্ছুক, মানে one should be willing to give and the other one should be willing to take the electrons, then only you can have a ionic bonding. If any of them is not willing to take electrons or donate electrons, you cannot form ionic bonding. তুমি যদি ওদের মধ্যে যদি কোনো একজন এরকম যদি হয় যে দিতে চাইছে না বা ইলেকট্রন নিতে চাইছে না, তুমি আয়নিক বন্ডিং ফর্ম করাতে পারবে না। সো নেক্সট we will see another compound, মানে আরেকটা জিনিস দেখো, that is formula mass. molecular mass আগে সবার বোঝা হয়েছে, কোভ্যালেন্ট বন্ডিং, আয়নিক বন্ডিং বুঝেছো, কিভাবে কোভ্যালেন্ট বন্ডিং ফর্মেশন হচ্ছে, অক্টেট রুল বোঝা গেছে। আচ্ছা, আয়নিক বন্ডিং এর একটা एग्जांपल দিয়ে দেই, you see here, say for example NaCl formation দেখাই, ঠিক আছে, NaCl sodium chloride, fine. So I'll create some space here, wait. এখন দেখো সোডিয়াম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি 2,8,1, কারেক্ট। ক্লোরিন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি 2,8,7, কারেক্ট। না, সোডিয়াম কি করবে, ও এই একটা ইলেকট্রন যদিও দিয়ে দেয়, the sodium donates this one electron, then it becomes 2,8, and if fluorine can gain one electron, fluorine যদি একটা ইলেকট্রন পেতে পারে তো ও 2,8,8 হয়ে যাবে। সবারই তো ইচ্ছা ওর আউটার মোস্ট শেলে 8টা ইলেকট্রন রাখার, সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন দিলে 8টা হয়ে যাবে, আর ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন নিলে 8টা হয়ে যাবে। If the chlorine is gaining one electron, then it becomes 2,8,8, and if the sodium is donating the one electron, then it becomes what, 2,8, correct? So that is why they will form which kind of bonding, they will form this ionic bonding here. Now how will they form the ionic bond? Now you have this, খালি আমরা যখন রিমেম্বার যখন আমরা কম্পাউন্ড ফর্মেশন করি আমরা জাস্ট কোন ইলেকট্রনটা লিখি, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন লিখি, we just write the valence electron. Now sodium has how many electrons? Sodium has 1 electron. Here comes your chlorine. Chlorine has how many electrons? Chlorine has 7 electrons. আমি এখানে ক্লোরিন বানিয়ে দিলাম, এই ক্রস গুলো হলো ক্লোরিনের ইলেকট্রনস and the dot one is your sodium electron. Okay, just for the sake of convenience আমরা সুবিধার জন্য এরকম করেছি। Now what will happen, the sodium will donate this electron to chlorine. Once this sodium donates the electron, it will become what, Na plus. যেই তোমার সোডিয়াম ইলেকট্রন দিয়ে দেবে ও কি হয়ে যাবে Na প্লাস। রিমেম্বার, যখন কেউ ইলেকট্রন দেয় ও কি হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায়, আর যখন কেউ ইলেকট্রন নেয় ও কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে, বিকজ ইলেকট্রনের চার্জ কি হয় সব সময় নেগেটিভ, ইলেকট্রনের চার্জ কি থাকে নেগেটিভ, আর এখানে তোমার ক্লোরিন কি হয়ে যাবে Cl মাইনাস। নাও why +1 and -1, because sodium has donated 1 electron, that is why +1, and chlorine has gained 1 electron, chlorine একটা ইলেকট্রন গেইন করেছে, that is why it is -1, and hence the formula becomes Na plus Cl minus, and you write it as NaCl. যখন আমরা কম্পাউন্ডটা লিখি তখন আমরা কি লিখি NaCl. So this is an example of what, ionic bonding in a compound. Correct? Now next we'll move formula mass. Next we'll move to formula mass. Now next is a formula mass. Next হলো আমাদের formula mass. Now what is formula mass? এখন যে কম্পাউন্ডস গুলোর মধ্যে আয়নিক বন্ডিং হয়, আমরা জাস্ট একটু আগে এখন আয়নিক বন্ডিং দেখেছি, যে কম্পাউন্ডস গুলোর মধ্যে আয়নিক বন্ডিং এক্সিস্ট করে ওদের মধ্যে কি ওদের মধ্যে আমরা কি দেখি, ওগুলোর মধ্যে আমরা ফর্মুলা মাস দেখি। ওটা ক্যালকুলেট করার ওয়ে ইজ
totally same যেরকম তুমি molecular masses calculate করেছো, the way you have just calculated molecular masses, in the same way you will calculate the formula mass also, same ভাবে তুমি formula mass ও calculate করবে। okay, now why do we call them formula mass? আমরা ওদেরকে formula mass কেন বলি? I have a very simple box, you can see একটা simple just এরকম একটা box আমি নিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে? you can see it is kind of a cube, এটা কিসের মতো দেখতে? একটা কিউবের মতো দেখতে। now I'll tell you what we will understand with that. formula masses আমরা ওই কম্পাউন্ড গুলোকে দেখি যাদের মধ্যে একটা solid crystal lattice থাকে, the term that I'm using is crystal lattice here, okay, crystal lattice, okay? now example is your NaCl, example হলো কি আমার NaCl। আমি এই বক্সটাকে এখানে তোমাকে 3 ডাইমেনশনালি এঁকে দেখাচ্ছি। ধরো এই হলো তোমার চারটা, ঠিক আছে, আর তার সাথে আমি আরো চারটা বানাই এখানে। okay, now you join this, join these and you have a cube here, ঠিক আছে? এটা আমার কি হয়ে গেল? একটা কিউব ফর্মেশন হয়ে গেল। ওকে, জাস্ট লাইক দিস, এরকম মতো তুমি এটা তো দেখছো আমি এটা এঁকেছি, মানে তুমি যদি এরকম সাইড থেকে দেখো তুমি এরকম সাইড অ্যাঙ্গেলস গুলো দেখতে পাচ্ছ, এরকম ভাবে আমি এটাকে জাস্ট এঁকেছি, আই হ্যাভ জাস্ট ড্রন ইট লাইক দিস। ওকে, নাও যে কম্পাউন্ড গুলোর মধ্যে এরকম ক্রিস্টাল ল্যাটিস, এরকম একটা ডেফিনিট জিওমেট্রি থাকে, মানে একটা এরকম পারফেক্ট ক্রিস্টাল কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার থাকে, ওগুলোর মধ্যে আমরা কি পাই? ফর্মুলা মাস পাই। ফর্মুলা মাস ইজ সেম ওয়ে, ইট ইজ জাস্ট ক্যালকুলেটেড ইন দ্য ওয়ে জাস্ট লাইক দ্য ওয়ে ইউ ক্যালকুলেট মলিকুলার মাস, যেরকম আমরা মলিকুলার মাস ক্যালকুলেট করি ওইরকম ভাবেই ক্যালকুলেট করি। বাট এই NaCl এর মধ্যে প্রবলেম কি, মানে প্রবলেম না অ্যাকচুয়ালি আই উড সে, ওদেরকে আমরা ফর্মুলা মাস কেন বলি, মানে আয়নিক কম্পাউন্ড হলো ফর্মুলা মাস কেন বলি? ওরা এরকম একটা ক্রিস্টালের মতো এরকম একটা একসাথে থাকে না, ওরা যখনই থাকে এরকম এরকম একটা তুমি দেখছো, এটা ঠিক উপরে আরেকটা থাকবে এরকম, এটার মতো এটার উপরে আরেকটা এরকম বক্স, এটা সাইডে একটা, এই সাইডে একটা, এই সাইডে একটা, নিচে একটা, তো এরকম একটা ইন্টেন্স এই আশেপাশে সব দিকে এরকম বড় একটা কিউবিক সিস্টেম ফর্মেশন করে নেবে, ওটাকে আমরা বলি কিউবিক সিস্টেম। এরকম একটা যেটা হলো তোমার কিউবিক ল্যাটিস, এরকম এটার উপরে আরেকটা এরকম বক্স, এরকম সাইডে একটা, পাশে একটা, নিচে একটা, এদিক সব দিক দিকে থাকবে। দিস কাইন্ড অফ স্ট্রাকচারস আর, মানে এরকম স্ট্রাকচার গুলো কি হয় আমরা বলি এগুলোকে ক্রিস্টাল ল্যাটিস। ওটা কারা ফর্মেশন করে? দে আর ফর্ম বাই ইওর আয়নিক কম্পাউন্ডস, যারা তোমার আয়নিক কম্পাউন্ডস থাকে দে ফর্ম দিস কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার, আর ওদের জন্য আমরা কি বার করি? উই ক্যালকুলেট দিস formula mass. Just this, say for example this is your sodium chloride, where every sodium is at the corner of the cell, মানে এই যে গোল গোল গুলো তুমি এগুলো দেখছো এগুলো হলো তোমার সোডিয়াম অ্যাটমস, কনসিডার করো। আর আমি আমার রেড মার্কারটা নেই, I'll take a red marker and make the chlorine atoms, you see এখানে ধরো মাঝখানে আমার কি আছে? ক্লোরিনের অ্যাটমস আছে। I'll draw the chlorine here, you see this is chlorine, আমি এরকম লাল দিয়ে আমি ক্লোরিন গুলো আঁকছি, you can see everyone, correct? সবগুলো সব এগুলোর মাঝখানে আমার আছে ক্লোরিন, একটা ক্লোরিন, আরেকটা এখানে আমি বানাই ক্লোরিন, this is one edge, make one chlorine here, এটা এখানে বানাও, আর এইখানে একটা বাকি, কারেক্ট? হলো তো? এখন দেখো how are these, মানে এটা কিরকম ভাবে অ্যারেঞ্জ? প্রত্যেক এই দেখছো এই কর্নারস গুলো, অল দি কর্নারস আর ইওর সোডিয়াম অ্যাটমস, এন্ড ইন বিটুইন देम জাস্ট এখানে মাঝখানে এগুলো তোমার কি? দিস আর ইওর ক্লোরিন অ্যাটমস, ফাইন। এখন দেখো প্রত্যেকটা, মানে একটা ক্লোরিন কয়জনের সাথে শেয়ার্ড? দেখো এই যে তোমার একটা ক্লোরিন অ্যাটম, এটার এদিকে একটা সোডিয়াম, এইদিকে একটা সোডিয়াম, দুটো সোডিয়াম আছে। এখন ঠিক এই কর্নারের এইদিকে তো তুমি ভাবতে পারছো না এরকম আরেকটা কিউবও আছে, এদিকে কি আছে? আরেকটা কিউব আছে, ওই কিউব সেম এরকম যেখানে এখানে যেরকম একটা আছে, এখানে যদি তোমার সোডিয়ামটা থাকে, এখানে যদি তোমার ক্লোরিনটা এই জায়গাতে যদি মিডলে যদি প্রেজেন্ট থাকে, ঠিক এটার এখানে আরেকটা বক্স আছে, ওকে, এটার উপর একটা বক্স আছে, এইটার উপর একটা বক্স আছে, তো এরকম বক্স করে তো প্রত্যেকটা ক্লোরিন অ্যাটম ইজ শেয়ারড বাই 6 সোডিয়াম অ্যাটমস। একটা এখানে ক্লোরিন অ্যাটম কয়টা সোডিয়াম অ্যাটমের সাথে শেয়ারিং করে থাকে? 6টা। মানে আমি বলতে পারি যে এই ক্লোরিনটা এই সোডিয়ামের, I can say that this chlorine belongs to this sodium. I'll take the black one. You see, I can say that this is chlorine and this is your sodium, right? So এটা হলো কি আমার একটা NaCl। তুমি বলতে পারো এইটা একটা NaCl, বলতে পারো তো এটাও NaCl এটাও NaCl। আমি যে বলছি এখানে NaCl এর ল্যাটিস আঁকছি, মানে অ্যাকচুয়ালি এটার ফর্মুলাটা কিরকম হয়? প্রত্যেক ক্লোরিন অ্যাটম, every chlorine atom is shared by 6 sodium atoms and every sodium atom is shared by 6 chlorine atoms. So kind of এরকম দাঁড়ায় গিয়ে ফর্মুলাটা যে Na6Cl6,
কাইন্ড অফ দ্য ফর্মুলাটা এরকম গিয়ে দাঁড়ায় Na6Cl6, মানে প্রত্যেক সোডিয়াম কয়টা ক্লোরিনের সাথে শেয়ার, 6টা ক্লোরিন, প্রত্যেক ক্লোরিনের সামনাসামনি কটা সোডিয়াম, 6টা। এরকম একটা কিউব বানিয়েছি বলে তোমার দেখতে পাচ্ছ, ইউ ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস বিকজ আই হ্যাভ মেড অনলি ওয়ান কিউব, বিকজ আই ক্যান নট মেক 3-dimensional structures on the board, আমি 3D স্ট্রাকচার বোর্ডে একে দেখাতে পারবো না, দ্যাট ইজ ওয়াই আই হ্যাভ দিস বক্স হিয়ার। এরকম তোমার কাছে যদি বক্স থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ সাম দিস কাইন্ড অফ বক্স এট হোম, ইউ প্লিজ সি, হ্যাঁ দেখবে বা বই জুড়ে জুড়ে দেখবে যে প্রত্যেকটা এখানে তুমি মাঝখানে, ইফ ইউ কনসিডার হিয়ার ইজ ইয়োর ক্লোরিন atom, you will find that this chlorine atom is shared by 6 other sodium atom, and every sodium atom which is present at the corner, প্রত্যেকটা সোডিয়াম অ্যাটম যেগুলো কর্নার্স এর মধ্যে আছে, that is shared by 6 other chlorine atoms. When you will study, you take some small notebooks, তুমি যখন পড়বে এরকম বক্স বা নোটবুকস নেবে, আর এরকম 6টা এরকম সাইডে সাইডে রাখবে, এটার উপরে রাখবে, নিচে রাখবে, সব দিকে রাখবে, এরকম সাইডে সাইডে করে, এই দিকে রাখবে, এই কর্নার দিকেও রাখবে, এখানে রাখবে, এরকম রেখে রেখে বই রেখে রেখে এরকম তোমরা ট্রাই করবে, দেখবে যে মিডলটা এই এজটার সাথে কিন্তু 6টা আরো সোডিয়াম অ্যাটমস কানেক্টেড থাকবে, মানে এটা দুটো তুমি দেখলে, এখন ওই সাইডেরও তো সোডিয়াম আছে, এইদিকে একটা বক্স থাকবে, ওইটার সোডিয়াম থাকবে, এটার উপরে সোডিয়াম থাকবে, সব দিক থেকে ওটা কানেক্টেড থাকবে। So here also every sodium is connected with 6 chlorine and every chlorine is connected with 6 sodium atom, ঠিক আছে? So that is why the formula becomes Na6Cl6, আর এরকম একটা করে থাকে না, অনেকগুলো এরকম এক্সটেন্সিভ স্ট্রাকচার থাকে, মানে অনেক বিরাট বিরাট স্ট্রাকচার থাকে, এরকম বড় বড় বক্স এরকম ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারস এরকম একটার সাথে একটা এরকম লেগে লেগে থাকবে, because they have ionic bonding in them. Fine, so that is why the structure becomes, মানে এটাকে আমি সিম্পলেস্ট ফর্মুলাতে কি লিখি, NaCl, মানে এই NaCl জিনিসটাই, এই ফর্মুলাটাই বারবার তোমার স্ট্রাকচারের মধ্যে রিপিট হয়ে যায়, this kind of structure is again and again being repeated in the unit, and that is why we write it as NaCl. ওকে, সো এরকম কোন আয়নিক কম্পাউন্ড দিলে এটাকে আমরা বলি ফর্মুলা মাস, উই ডু নট কল ইট টু বি মলিকুলার মাস, বাট এটা ক্যালকুলেট করার ফর্মুলাটা কিন্তু সেম, জাস্ট দ্য ওয়ে ইউ ক্যালকুলেট, যেরকম ভাবে তুমি একটা মলিকুলার মাস ক্যালকুলেট করো, ওইরকম ভাবে আমরা ফর্মুলা মাসও ক্যালকুলেট করব। যদি আমি NaCl এর ফর্মুলা মাস যদি ক্যালকুলেট করি, Na is 23, N এর মাস কত 23, and chlorine is 35.5, chlorine এর মাস কত দাঁড়ায় গিয়ে 35.5, so the answer is 5 6 7 8 3 4 5 58.5, ঠিক আছে? 58.5 U is the mass of your NaCl, correct? So this is formula mass, যেরকম তুমি ক্যালকুলেট করছো তুমি মলিকুলার মাস, এরকম ভাবে এরকম just the same way you will calculate, বাস আমরা এটাকে নাম কি দিয়েছি, ফর্মুলা মাস। ফর্মুলা মাস কেন দেই, because they have ionic bonding and they have this kind of crystal structure in them, and we take the formula of the simplest form, সবচেয়ে simplest formটা just ফর্মুলাটা নিয়ে নিয়েছি। Okay, I hope this formula mass and molecular mass is clear to you all. You practice some questions yourself and just show it to me if you face any difficulty. Till then, take care and we'll meet again in the next class. Thank you.